बीबी जंगीर कौर जी नूं खुला चैलेंज करते हैं, जिस दिन ठीक समझन बेअदबी के मसले ते वो खुली डिबेट रख लैन, पूरा मीडिया सद लैन कि माझी साजी जा जिहड़ा उस दिन बोलदा सी हर थां ते पहरेदारी करो। और जिहड़ा उस दिन बोलिया सी ना मांझी सांझी जी है जिहड़ा विच बाइबल करा, मैं कहनी असली दोषी वो ने। जे वो एडे झूठे बंदे ने तो उन्होंने अकाल तख्त साहिब की हैड ग्रंथी वर्गी पदवी नाल क्यों नवाजा गया कि जदों बिना मंगिया माफ़ी दी गई जथेदारां वालों सौदा साध नूं वो जिहड़ा 90 लाख रुपये उहदी भरपाई श्रोमणी कमेटी कदों अते किसों कराऊगी कि यह बिरध हो चुके सरूपां नूं तुसीं गोइंदवाल पहुँचाउण की सेवा कर सकते हो। अमरगढ़ दे विच FIR हुई, मेरे को सारा रिकॉर्ड बकायदा पिया, पर उपर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा लिखिया होया है, जिथों बड़ा स्पष्ट होंदा है कि ये किहड़े डेरे नाल संबंधित बंदे सी। बादल कियां दी जदों सरकार है कि पुलिस ने किसी एक भी डेरा प्रेमी तो सिंपल पुछ-गिछ भी की होवे। संगरूर दी समुची प्रैस, सारे वीर आप जी साडे छोटे जे सद्दे ते पहुंचे हो, तुहाडा दिल दीआं गहराइयां दे विचों धन्नवाद करदे हां। ये सानू यकदम जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस करन दे लई आउणा पिया, उहदा एक कारण है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी प्रधान बीबी जंगीर कौर जी ने पिछले दिनी अकाल तख्त साहिब विखे हुई इकत्तरता के दौरान बहुत वड्डे वड्डे झूठ बोले ने। असी वो वड्डे झूठां बारे आप जी के माध्यम राही सारी संगत के सामने कुछ दसना चाहुंदे हां। और ये नाल शुरुआत विच ही श्रोमणी कमेटी प्रधान बीबी जंगीर कौर जी नूं खुला चैलेंज करते हैं कि बेअदबी के मसले ते ओह श्री अकाल तख्त साहिब ते जां फिर गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल जां फिर तेजा सिंह समुंदरी हाल, इन्हां तिन्नां स्थानां दे विचों जिथे भी ठीक समझन, जिस दिन ठीक समझन बेअदबी के मसले ते वो खुली डिबेट रख लैन, पूरा मीडिया सद लैन, टाइम भी उन्हां दा इन्हां स्थानां दे उत्ते जदों मर्जी वो सानू सद्दा देण, असी खुलेआम जिहड़ी उत्थे डिबेट करन दे लई तैयार हां। क्योंकि बीबी जंगीर कौर जी ने एक वड्डा इल्ज़ाम ये लाया कि जिहड़े गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी दीयां घटना ने उहदे जिहड़े असल दोषी ने उन्हें ये लफ्ज़ वरते ने कि माझी साजी जा जिहड़ा उस दिन बोलदा सी। मैं दसना चाहुंदा कि मैं किस दिन बोलदा सी, जदों 25 जून नूं जौलियां पिंड दे विच बेअदबी का घटनाक्रम वापरिया। 29 जून नूं बीबी जंगीर कौर जी जौलियां दे विच आए, मैं बहुत रिस्पैक्टफुली उन्हां दा स्वागत भी किया अते 4 सवाल उन्हां नूं पुछे सी। 4 सवालों का जवाब बीबी जंगीर कौर जी उत्थे ये गल कह के गए, वो सारा रिकॉर्ड है बकायदा कि मैं भाई माझी साहब नूं ये जिहड़े सवाल ने इन्हां दे मेरा फर्ज बनता है, मैं एक जिम्मेवार अहुदे ते हाँ, इन्हां नूं लिखती जवाब भेजांगी। वो 4 सवाल मैं संखेप रूप च तुहाडे ध्यान च लिया दिना। पहला जिहड़ा सवाल सीगा कि बीबी जी देखो तुसीं इत्थे आए हो, मैं उन्हां नूं कहा कि जिहड़ा बेअदबियां दा जिथों मुੱਢ ਵੱਜਦਾ है, ਗਿਆਨੀ गुरमुख सिंह जी ने ये कहा सीगा कि सानू बादलों ने अपनी कोठी दे विच सद्दिया, तलब किया जथेदारां नूं अते ये कहा कि सौदा साध नूं माफ़ कर दिओ। तो ये ऑन रिकॉर्ड ज्ञानी गुरमुख सिंह जी ने बयान दिता। उस तो बाद ज्ञानी गुरमुख सिंह जी नूं दमदमा साहब की जथेदारी तो हटा के ਧਮਧਾਨ साहब के गुरुद्वारा साहब दे विच भेज दिता गया। उस तो बाद जदों ज्ञानी गुरमुख सिंह जी अपने विचारां तो मुकरे, उन्होंने कहा कि नहीं ये गल नहीं वापरी, तो उन्होंने अकाल तख्त साहिब का हैड ग्रंथी बना दिता गया। मतलब मैं ये कहना चाहुंदा कि ये जिहड़ा ज्ञानी गुरमुख सिंह ने 2 गल्लां कीतियां, एक बार तो वो जरूर झूठ बोले ने, जे वो एडे झूठे बंदे ने तो उन्होंने अकाल तख्त साहिब की हैड ग्रंथी वर्गी पदवी नाल क्यों नवाजा गया। दूजा सवाल सी
ਕਿ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆਂ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਰਪਾਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਕਾ ਟਕਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕਰਾਊਗੀ। ਚੌਥਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 35 ਸਰੂਪ ਅਤੇ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਥੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੋਂਗ ਰਚਿਆ ਕਿ ਵਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਲੀ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਕਾਇਦਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਾਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਰੂਪ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਗਭਗ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਤੀ ਭੇਜਾਂਗੀ, ਲਿਖਤੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ 24-25 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਟੌਰਚਰ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਕ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਸੁਖਵੀਰ ਉਸ ਵਕਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। 17 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਕੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਹੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਦੂਜਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਕੈਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ 2 ਮੋਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ SP ਸੀਗਾ ਬਿਕਰਮਜੀਤ,
ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਜਿਪਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਬਾਂਸਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਕਜ ਮੋਟਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਗਨਮੈਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਧਮਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਹੀ? ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਮਚਾਕੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ SHO ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਗੋਲੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਫਾਈਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਹ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦਾ ਟੱਬਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਸਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੌਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਖਵੀਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਚਮਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕਲ ਮੈਂਬਰ ਯਕਦਮ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਰੂਪ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕਿਉਂ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ। ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਤਿਲਕ ਗਏ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਰਿਆ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਹੋਰੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਜਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਪਸ ਮੁੜੋ। ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਹੋਰੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਸੀ। ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਤ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਨੀਚ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਪੜ ਵੇਲ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲਾਕੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਉਲਟਾ ਚੋਰ ਕੁਤਵਾਲ ਕੋ ਡਾਂਟੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ, ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ। ਨਹੀਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਹਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਪਾਲੀ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਹੁਣ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਵੀ ਜੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬਰਗਾੜੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰੋ, ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, 3 ਵਾਰੀ SIT ਬਣ ਗਈ। ਇੰਨੀਆਂ SITਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈਕਚਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਰ ਜਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਵੀ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। 28 ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। 3 FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। FIR ਨੰਬਰ 117, FIR ਨੰਬਰ 128, FIR ਨੰਬਰ 63। ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 3 FIRਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੇਅਦਬੀ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲੁੰਗਲਾਣੇ ਨੇ, ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਸਿਰ ਮੜ ਕੇ ਤੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸੁਖਬੀਰ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ 2012 ਜਦੋਂ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਚਮਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਭੁੱਕੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁੱਕਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਖਵਾਏ ਕਰਤਾ ਖੁਸ਼ ਲਵੇ ਚੰਗਿਆਈ ਵਾਲੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਦੁੱਖ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਾੜੇ ਭਾਗ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਇੰਸਾ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸੀਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ CBI ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਇੱਥੇ DC ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਮੱਥੇ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾਗਾ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਤੇ ਨੜੀ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦੋਹਤਾ ਜਾਂ ਦੋਹਤੀ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਕਾ ਲੌਂਗ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਮਾਝੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਕੇ ਕਿੱਡੇ ਨਲਾਇਕ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡੇ ਹੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ, 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਸਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਕਤੂਰਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਯਕਦਮ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਕੀ ਇਹ ਐਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਦਲ ਕੀਆਂ, ਇਹ ਐਂ ਢੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਸੱਚੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਹੋਈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਵੱਟੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਲਾਇਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਤਿੰਦਰਵੀਰ ਜਿੰਮੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਪਾਲੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤਾ ਭਾਈਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਨੰਬਰ 61 ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਨੰਬਰ 80 ਦੀਪ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਤਿੰਦਰਾ ਟੈਲੀਕਾਮ, ਇਹ ਨਾਂ ਤੇ ਦੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਮ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਹੀਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰਨ ਵਸ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਚਿੱਠਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰੋਲਾਂਗੇ ਪੋਤੜੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਵਕਤ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੈਠੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਪਾਲੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਪਰਚੇ ਸੁਖਵੀਰ ਨੇ ਪਵਾਏ। ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਟਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਪਰਚੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਣਪਛਾਤੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਸੁਖਵੀਰ ਕਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਰਵਾਇਆ, ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਪਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਤਾ। ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਸੁਖਵੀਰ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ। ਆ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਜੋ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਇਆ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਲੋਕ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਥ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਈ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ, ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਓ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰਨ। ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੇਸ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਮੂਹਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹੇ ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਚਲ ਕਾਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਵੇਖਣ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਗਰਾਈਆਂ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਸੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜੇ ਹੋਣੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜ ਗਰਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਜਾਮ ਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਕਲਿੱਪ ਤੋਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰਨੇ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ, ਉਹ ਰੁਪਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀਗੀ। ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅੱਗੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਪੰਥ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਛਡਵਾ ਲਿਆ।
ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੇਜ ਆਉਂਦਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੁੰਗ ਲਾਣੇ ਨੂੰ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜੌਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੁਖੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੂੰ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਮਾਝੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਆਮ ਪੋਸਟਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪਿੰਡ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਛਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਰੱਖੀ ਕਿਹਦੀ ਖਾਤਰ? ਜੇ 328 ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਤਾਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੂਰੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁਫਰ ਤੋਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਦੰਦਲ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਗੌੜੇ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ ਵਰਗੇ ਕਲੇਰ ਵਰਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੱਥ ਜਾ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨਾਲ ਗੈਟਮੇਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਇਹ ਝੂਠੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜੀ 'ਚ ਤਿਣਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਡਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਸਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਦੀ ਇਮੇਜ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਟਕ ਭੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦਰਦ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ 328 ਸਵਰੂਪ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਉਹ FIR ਵੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ, ਕਮਲਜੀਤ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਰੀ ਆ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਖੰਡੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼, ਉਹਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਟੱਬਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਨਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਾਦਲ ਕੇ ਟੱਬਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕਣੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਐਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸੀ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ। ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਬਦਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬਦਲੀ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਪਾਵਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂਚ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚੀਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੋਤੇ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੋਤੇ ਦਾ ਗਲ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਤੜਫਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁਣ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜੁੜ ਗਏ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਦਵਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਡੇਰਾਬਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 2015 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹੀ ਕੁਝ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਧਰ ਚੂੜੀ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਦੇਣਗੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੰਥ ਰਤਨ ਟਕਵੰਜ ਬਣਿਆ ਉਹ ਖਿੱਲਰ ਜੂਗਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 2022 'ਚ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਛੇਤੀ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜੀ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਟਫਟ ਚੱਡੇ ਪਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰਦਾ।
ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੈ ਬੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਭੈਣ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਾਂਭ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਾਚੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰੋਪੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਰੋਪੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਸਰੋਪੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾੜਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿਰਪਾਓ ਸੇਲ 'ਤੇ ਲਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਪਾਓ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਪਾਓ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਧੜੇ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰਪਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਦੂਜੀ 'ਚ ਵਗ ਜੇ ਸਿਰਪਾਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ। ਸੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲਗਾਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 65 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਿਆ ਮਾਫੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਲਿਲੜੀਆਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਈ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ।